अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अज एक मामला वे बड़ा अहम है मामला। पहले मैं उस शख्सियत का तारफ़ करा देवां कि जिंदे मुतलका ये मामला हैगा। आह चीमा का नाम लोग जानते हैं। आह चीमा एक सरकारी अफसर सी और ये इन्ना ताकतवर अफसर सी कि जदों शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला सी पंजाब दे ते इन्हां नूं डिप्टी CM किया जाता सी। ग्रेड 18 की पोस्टिंग दे विच DG LDA रहे। कई तरह दी कंपनियां दे MD बनाया गया इन्हों। मैनेजिंग डायरैक्टर दे नाल इन्हों चेयरमैन बना दिता गया कई कंपनियां दा। और जिहड़ा वड्डा मनसूबा निकलदा सी पंजाब दे विच उनकी सरबराही जिहड़ी है वो आह चीमा नूं दित्ती जांदी सी। फिर ये भी होया कि इन्हां ने कई PMS अफसर जिहड़े सन 100 तो ज़ायद उन्हां दे खिलाफ मुकदमात बनवाए। किया जाता है कि वो अफसर जिहड़े सन वो हुकूमत उस वक्त की जिहड़ी सी उनके पोलीटिकल एजेंडे के उत्ते तावन करन ते तैयार नहीं सन ते उन्हां दे खिलाफ मुकदमात बने। बहरहाल लेकिन 100 तो ज़ायद अफसर जिहड़े PMS दे ने उन्हां दे उत्ते मुकदमात बनाए गए। इस तरह ही इन्हां दे बारे ये भी है कि 6 पोजीशनां 5 पोजीशनां ते बैक वक्त तो तैनात रहे। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਨਸੂਬਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਹ ਚੀਮਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆਹ ਚੀਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰਫ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਆਈ। ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਚੀਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਵੀ ਆਲਾ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮਾਫੀ ਵਾਸਤੇ HN ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੂँकि ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਉਹ ਫੀਸ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇਸਤਤਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਮੌਕਫ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। और वो इनकार का मामला इन्ना को हाईलाइट होया कि आखिर उन्होंने रिज़ाइन करना पिया अंग्रेज़ प्रिंसीपल नूं। और सिर्फ उन्होंने नहीं, सैयद बाबर अली जिहड़े एक पाकिस्तान की वड्डी इलमी और सनती शख्सियत ने, बजुर्ग आदमी ने, वो इस बोर्ड दे विच शामिल सन HN कॉलेज के ते उन्होंने भी एहतजाजन रिज़ाइन कर दिया। और फिर गवर्नमेंट ने जाहिर है तो पंजाब गवर्नमेंट ने नवा एक बंदा ला दिता। वो भी लाइक ही होएगा लेकिन बहरहाल जो प्रोसैस होया इन दे उत्ते लोगों ने नापसंदीदगी का इजहार किया और इनको चंगा नहीं समझा। मोहसिन नकवी साहब ने जदों इत्थे निगरान वज़ीर आला बने तो पूरे पंजाब दे विच 9 एग्रीकल्चर सेंटर बनाने का ऐलान किया। एक चंगा प्रोजेक्ट हैगा सी और वो सेंटर ऐसे सन कि जिंदे विच नवा बीज जिहड़ा वो दस्तियाब होना सी, नवे जिहड़े एग्रीकल्चर टूल्स ने, मशीनरी है वो दस्तियाब होनी सी और रहनुमाई जिहड़ी काश्तकारां ते किसानां नूं एग्रीकल्चर के हवाले नाल, टैक्नोलॉजी के हवाले नाल, मौसम के हवाले नाल वो उत्थों मिलनी सी। अच्छा, ये प्रोजेक्ट इस लिहाज नाल ठीक सी कि पंजाब दे विच ज़राअत पिछे रह गई और जिहड़े इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ उन्होंने को गाइड करने वाला नहीं। जोड़े महकमे ने सरकारी तौर पर महकमा ज़राअत और बाकी उनके मुतलका इदारे वो भी कोई फाल नहीं रह गए तो इहदे विच एक चंगा कदम सी। लेकिन हमेशा इस तरह होंदा वे कि इस मुल्क दे विच चंगा मामला वो दस्सिया जांदा है कि आम बंदे दी बहबूद वास्ते वे, लेकिन जदों अमल दरामद होंदा वे तो उदों असीं वेखने कि वसाइल का रुख जिहड़ा है वो बाअसर बंदियां दे वल मोड़ दिता जांदा है। यानी टूटी लाई जाती है कि पानी तो महरूम लोगों को इत्थों पानी मिलेगा, लेकिन जो पानी आउण लगदा है तो आम बंदे जिहड़े माड़े बंदे ने उन्हां दी बाल्टियां पासे कर दित्तियां जांदियां ने ते एक तगड़ा बंदा जिहड़ा है वो उत्थे अपना ड्रम लैके खड़ा हो जाता है। तो इंज ही होया इस मनसूबे दे नाल कि 48 करोड़ रुपए की मंजूरी दी मोहसिन नकवी साहब ने इस प्रोजेक्ट वास्ते, जिहड़ा कि मंडी बहाउद्दीन दियां उन्हां ज़मीनां दे उत्ते लगना सी जिन्हें ज़मीनां दे मालक आह चीमा ते उन्हां दी फैमिली। तो इतराज़ होया उदों भी लोगों ने, लेकिन माड़ियां आवाज़ां कौन सुनता है तो किसी ने गौर ना किया। और
ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁਤਨਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇੱਥੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵੇਖਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸ਼ਫਾਫੀਅਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਐਸਾ ਅਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਾਖ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਰਕਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਹ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ 48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 84 ਕਰੋੜ। ਤੇ ਸੋ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਹੁਣ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣ ਗਈ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ, ਫੈਕਟ ਫੋਕਸ ਨੇ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਹਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਅਹਿਮਦ ਨੂਰਾਨੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਹਕੂਮਤ ਮੁਖਾਲਫ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਬੰਦ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ ਸ਼ਫਾਫੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰਹੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਸਿਰਫ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਮਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣਗੇ ਲੋਕ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਸਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਇਹਦਾ ਰੁਖ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਵਸਾਇਲ ਦਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਉਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬੇ ਸਰਬਤ ਆਦਮੀ ਸਨ, ਆਪ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਗਮ ਆਲਾ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਐਚਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡਬਲ ਫੀਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਚਲੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਡਬਲ ਫੀਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੀਸ ਮਾਫ ਕਰਾਉਣ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਨੈਬ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ, ਨੈਬ ਦੀ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਔਰ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 100 ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਵਾਬਦਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਕਾਜ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਗੈਰ ਸ਼ਫਾਫੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅਨਸਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ CM ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਵਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਰਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ।